یہ عروسی لباس، پھولوں سے سجا کمرہ، دل فریب مہک، نیا رشتہ اور زندگی کی نئی شروعات، کچھ بھی اس کے لیے خوبصورت نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے خواب دیکھے تھے جو ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے تھے، اور ان کے کانچ اسے چپ کر تکلیف دے رہے تھے۔ زندگی کبھی اتنی بدل جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ بچپن میں وہ ہر فکر، غم، تفکر اور رنجیدگی کے بغیر زندگی جیتی تھی۔ یہ حقیقت تھی۔ اس نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ بچپن میں ہی اسے اپنی بہت سی مادی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑا تھا، مگر وہ سوچتی تھی جب بڑی ہوگی تو سب بدل جائے گا۔ اس کے پاس ایک بڑا گھر ہوگا، اس کے ماں باپ، گھر والے اس کے ساتھ ہوں گے، پیسہ ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، وہ جو چاہے گی اسے مل جائے گا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ سب اس کے خواب تھے، مگر جب بڑی ہوئی تو زندگی نے اس کے خواب اور خواہشات کو اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بے قابو ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے تاکہ اسے اپنے شوہر ابتسام سکندر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی سانس حلق میں اٹکنے لگی جب وہ چہرے پر سرد مسکراہٹ سجائے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ڈرتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ ابتسام کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، غصے کی شدت سے چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس نے اشتعال سے کمرے میں لگے پھول دیواروں سے اکھیڑ کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ٹیبل پر پڑے پھولوں کے بکے، کمرے میں جلتی ہوئی موم بتیاں، لائٹس، سب کچھ اس نے بے دردی سے اتار کر پھینک دیا، اور وہ سہم کر اس کا یہ روپ دیکھنے لگی۔ اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ ابتسام کو پہلی بار اتنے شدید غصے میں دیکھ رہی تھی۔ پلیز بس کریں، وہ اذیت سے آنکھیں میچے رو رہی تھی۔ اس کی فریاد پر ابتسام کو اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ ایسا ہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ میرے کردار پر جو الزام تم نے لگایا تھا اسے میں سچ کر کے دکھاؤں گا، تلخی سے کہتے اس نے ایلف کے بال مٹھی میں جکڑے اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ گئی جبکہ وہ اس روپ کو مبہوت ہو کر دیکھے گیا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب اسے اس لڑکی کے دیے زخم یاد آئے تو پھر اچانک اپنی انا میں لوٹتے، نفرت سے اس کے وجود کو بیڈ پر پھینکا۔ ایلف نے شدت سے اپنے رب کو پکارا، پر آزمائش ابھی باقی تھی۔ جبھی وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارنے لگا اور جیولری نوچ نوچ کر اتارنا شروع کی۔ اس کے لمبے بال دوپٹہ اتنی بے درزی سے کھنچ جانے پر کھل کر کمر پر بکھر چکے تھے۔ وہ اب بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بولو، کیا میں تمہارے اس الزام کو سچ کر دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ وہ خوف سے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ اچانک اس کا پیر ٹیبل سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی، مگر ابتسام اسے تھام چکا تھا۔ تم یہ ڈیزرو کرتی ہو کہ تمہیں بے تحاشا درد دیا جائے۔ ایلف جو اس کے اس عمل پر خوش ہو رہی تھی کہ اس نے اسے گرنے سے بچایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے جب ابتسام نے دانت پیس کر اسے بتایا کہ وہ زیادہ تکلیف کی اہل ہے۔ تبھی اس نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور وہ بری طرح زمین پر گئی۔ وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس سے قبل کہ ابتسام اسے مزید کوئی تکلیف دیتا، دروازے پر تیزی سے دستک ہوئی۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے دروازہ کھولا تو اسے ملازم نظر آیا۔ سر وہ بیگم صاحبہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے بتانے لگا، جسے سننے کے بعد ابتسام سکندر فکر میں اپنی ماں کو پکارتا ہوا ان کے کمرے میں سیڑھیاں اترتا جانے لگا۔ ایلف بھی پریشان ہو کر لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بھی ابتسام کی ماں کی فکر ہونے لگی تھی۔ اسی دوران ملازم کمرے میں آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ ایلف دنگ رہ گئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اس کے وجود پر اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی یہ مزاحمت اس کے کام نہیں آئی۔ سب لوگ فریدہ بیگم کے کمرے میں جمع تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس ملازم نے اسے بنگلے کے پچھلے گیٹ سے باہر دھکا دیا، جہاں کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ فریدہ بی بی کا حکم ہے کہ آپ اس گھر سے چلی جائیں اور دوبارہ یہاں کبھی نہ آئیے گا، ورنہ وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گی۔
یہ رہے پیسے اور آپ اس بنگلے سے دور چلی جائیں۔ وہ اسے پیسوں کی گڈی تھماتے ہوئے بولا اور گیٹ بند کر دیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہی۔ اس کے وجود پر کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا مگر کافی دیر ہو گئی دروازہ نہ کھلا۔ وہ دروازے سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے اس پہر اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا اسے اس بنگلے میں واپس جانا چاہیے تھا جہاں اس کی جگہ ہی نہیں تھی؟ اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا تھا اور اس کی ساس بھی، اور اب اس کی ساس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ شاید میرا ٹھکانہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے وہاں واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ آنسو پونچھ کر سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی بنگلے کا دروازہ اب اس کے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ اگر وہ گھر کے اندر چلی بھی گئی تو ابتسام کا انتقام نہیں سہ پائے گی۔ اس نے یہاں سے چلے جانے کو ہی بہتر سمجھا کہ گھر جا کر اپنی ماں کے گلے سے لگ کر اپنا غم ہلکا کر لے گی۔ اگر مزید دیر ہو جاتی تو اسے گاؤں جانے کے لیے بس بھی نہ ملتی۔ وہ پیدل بس سٹینڈ پر جا رہی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے کم ہی لوگ سڑکوں پر موجود تھے، اور جس کی نگاہ اس کے وجود پر جاتی وہ مڑ کر اسے دیکھتا۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ راستے میں اسے ایک دکان نظر آئی جہاں سے اس نے اپنے لیے شال خریدی۔ دکاندار اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو، کیا کسی کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ اس کے حلیے کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ دکاندار بھی اب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خیر، اسے تو پیسوں سے مطلب تھا۔ پیسے لے کر اس نے الف کو شال دی جس سے اس نے اپنا وجود ڈھکا اور چہرہ چھپاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ رکشہ روک کر بس اڈے پہنچ گئی۔ جو بھی اسے دیکھتا یہی سمجھتا وہ اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہے۔ بس میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے ان حالات میں اپنے گھر جانا پڑے گا۔ 3 سال بعد وہ اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی جہاں سے وہ بے شمار بھیانک تکلیف دہ یادیں چھوڑ کر نکلی تھی۔ 3 گھنٹے بعد اس نے گاؤں کی زمین پر قدم رکھا تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ آنسو خود بخود اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر گرنے لگے۔ اپنے آپ کو سنبھالتی وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ چونکہ آدھی رات ہو چکی تھی اس لیے لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ دھڑکتے دل سے وہ اپنے گھر کے باہر پہنچی تھی۔ آنسوؤں کی شدت تیز ہو چکی تھی۔ اس نے بمشکل دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازے پر دستک دینے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے دروازے پر دستک دی۔ مسلسل کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ ایلف، وہ کانپتی ہوئی بولی۔ اپنی بیٹی کو 3 سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ اسے گلے سے لگاتی رو پڑی۔ پھر اس کے عروسی وجود کو دیکھ کر انہیں کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ گھر کا دروازہ بند کرتی وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا ایلف؟ تیری تو شادی تھی، تو اس حال میں یہاں کیسے آئی؟ ابتسام کہاں ہے؟ اس وقت گھر پر میرے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ پرسوں گھر میں سب آ جائیں گے اور تجھے دیکھنے کے بعد طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تو پتر کل واپس چلی جانا، وہ گوموگو کی کیفیت میں بولی تھی۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی امی، کبھی نہیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ساتھ ہوئے واقعات بتانے لگی جس نے اسے اس راہ پر کھڑا کر دیا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ فریدہ بیگم کی طبیعت کے پیش نظر وہ ان کے کمرے میں ہی رک گیا، ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسے سخت سزا دے گا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے کردار پر داغ نہیں۔ ایلف، تمہاری معافی تب تک نہیں ہوگی جب تک تم میرے کردار پر لگایا گیا داغ صاف نہیں کرو گی۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے سوچنے لگا۔ صبح کا اجالا ہوا تو وہ نیند سے جاگ اٹھا۔ آفس جانے کی تیاری کرتے وہ اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ تیار ہو کر وہ آفس کے لیے نکل گیا کہ واپس آ کر اس کا سامنا کرے گا۔ سکندر صاحب اور ابتسام آفس جا چکے تھے۔
फरीदा बेगम चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए इब्तिसाम के कमरे में आई थी। इस घर में इब्तिसाम के कमरे, उसके दिल और ज़िंदगी में एलफ की कोई जगह नहीं। उन्होंने पूरे कमरे का जायज़ा लेते सोचा और खुशी से कमरे से निकल आई और मुलाजिम को हिदायत दी कि जैसा उन्होंने उसे समझाया था उसने एलफ के बारे में वैसा ही इब्तिसाम से कहना है। जी ठीक है बेगम साहिबा। इलियास इस्बात में सर हिलाकर ताबेदारी से बोला। दूर खड़ी उसकी बीवी, जो यहाँ उसकी तरह ही मुलाजमत करती थी, खामोशी से उन दोनों को देख रही थी और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ऑफिस में काम के दौरान भी उसका बार बार ध्यान एलफ की तरफ जा रहा था। उसके बारे में सोचकर उसका फिशारे खून बुलंद हो रहा था। वो इस बार उसे आसानी से माफ़ करने वाला नहीं था। सर, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, उसकी सेक्रेटरी ने उसे इत्तला दी। वो गुस्से में उसे देखने लगा। आज उसका दिल था वो हर काम छोड़कर सिर्फ एलफ को अजियत पहुंचाए ताकि उसे तकलीफ में देखकर वो ठंडक महसूस करे। मीटिंग कैंसिल कर दो, वो रिसानियत से बोला, जैसे ये कोई छोटी बात थी। लेकिन सर, इस मीटिंग के लिए आप 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे। वो हैरत से उसे याद दिलाने लगी तो इब्तिसाम ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। तुम मेरी सेक्रेटरी हो या मैं तुम्हारा? जो तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। कैंसिल करो मीटिंग, अंडरस्टैंड? वो इश्ताल में कहता तेज़ तेज़ कदमों से कमरे से निकल गया, जबकि वो लड़की जो उसकी सेक्रेटरी थी हक्का बक्का रह गई कि अचानक इसके सर को क्या हो गया था। आज से पहले उसने कभी इब्तिसाम को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसने मीटिंग कैंसिल कर दी क्योंकि उसके सिवा कोई चारा नहीं था। आयमा, मीटिंग कैंसिल क्यों हुई? इब्तिसाम कहाँ है? सिकंदर साहब को खबर हुई तो वो हैरत से आयमा को बुलाकर पूछने लगे। आयमा निगाहें झुका गई और उंगलियां मरोड़ते इब्तिसाम के गुस्से के बारे में बताया। सिकंदर साहब भी शॉक्ड रह गए कि इब्तिसाम इतने गुस्से वाला और लापरवाह तो हरगिज़ नहीं था। उन्होंने आयमा से कहा वो मीटिंग के लिए तैयारी करे क्योंकि अब इब्तिसाम की जगह वो मीटिंग अटेंड करेंगे। इब्तिसाम शाम को ही घर आ चुका था और जब वो अपने कमरे में गया तो देखा सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। सुबह की तरह एलफ अभी भी कमरे में मौजूद नहीं थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थी। उसे तशवीश होने लगी। उसने मुलाजिम को बुलाया और एलफ के बारे में पूछा। सर जी, वो तो कल रात को ही चली गई थी घर से, कहकर गई थी वो सब कुछ छोड़कर जा रही हैं। बड़े गुस्से में थी वो। मैंने उन्हें बहुत रोका मगर वो ना रुकी। वो निगाहें चुराते झूठ बोल रहा था। उसकी बात सुनकर इब्तिसाम के पैरों तले से ज़मीन निकली। व्हाट रबिश, कहाँ गई है वो? और कल रात तुमने मुझे उस वक्त बताया क्यों नहीं कि वो जा रही है? मेरी इजाज़त के बगैर तुमने जाने कैसे दिया उसे? वो गुस्से से असलम का गिरेबान पकड़ते बोला। इब्तिसाम का तल्ख रवैया और लहजे पर असलम भी सहम कर रह गया था। सर जी, ये उन्होंने नहीं बताया, बस उन्होंने कहा वो आपसे इजाज़त लेकर जा रही हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वो खुद को बचाने की खातिर झूठ बोलते कहने लगा। जाओ यहाँ से। इब्तिसाम ने उसका गिरेबान छोड़ा तो वो गनीमत जानकर कमरे से चला गया। इब्तिसाम अपना सर पकड़ता सोफे पर बैठ गया। उसे शदीद धचका लगा था। झूठे लोग ही मैदान छोड़कर भागते हैं एलफ, और तुमने साबित कर दिया तुम एक फरेबी लड़की हो। पहले तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देता, मगर अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। वो कमरे में टहलते हुए सोचने लगा। वो रात को बहुत देर से सोई थी, इसीलिए सुबह देर से आंख खुली। उसने उठते ही शाजिया बेगम को जगाया, मगर उनकी वजूद में कोई जंबिश ना हुई। वो डर गई। उसने उन्हें झंझोड़ा मगर हनूज उनके जिस्म में हरकत ना हुई। खौफ के मारे वो कांप उठी कि उसकी माँ को कुछ हो तो नहीं गया। फिर रोते हुए घर से बाहर निकली और करीबी क्लिनिक से डॉक्टर को घर लेकर आई, जिन्होंने उनका चेकअप किया और उससे कहा फ़िलहाल इनकी सांसें चल रही हैं, इनको फौरी अस्पताल एडमिट करना होगा। एम्बुलेंस की मदद से वो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले गई, जो यहीं गांव में था। शाजिया बेगम को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। कॉरिडोर में टहलते हुए वो मुसलसल अपनी माँ की सलामती की दुआएं कर रही थी। या अल्लाह, मेरी अम्मी के सिवा कोई नहीं है,
मेरी माँ को सलामत रखना। वो मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर्स वार्ड से निकल कर आए। वी आर सॉरी टू से कि आपकी मदर को सीवियर हार्ट अटैक आया है, जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर सकी। डॉक्टर्स के अल्फाज ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। नहीं, अम्मी नहीं जा सकती, वो ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक थी। कल रात मुझे देखकर वो बहुत खुश थी। वो अभी उठ जाएंगी जब मैं उनको उठाऊंगी। वो चीखते हुए बोली और भागती हुई वार्ड के अंदर जाकर बेसुध पड़ी अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखों पुकार, आहो पुकार पर कोई रहम भरी निगाहों से देख रहा था। वो उनके सीने से लगी रो रो कर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इस दुनिया से जा चुकी थी, ऐसी दुनिया में जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। उसे नहीं मालूम था वो कब तक ऐसे ही रोती रही थी। उसने शाजिया बेगम के फ़ोन से ताया ताई को फ़ोन किया और उन्हें शाजिया बेगम के इंतकाल के बारे में बताया। वो लोग किसी शादी में गए हुए थे, उसी शाम वापस आ गए। शाजिया बेगम का वजूद उनके घर के सहन में बिछी चारपाई पर पड़ा था। मोहल्ले के लोग 3 साल बाद एलफ को अजीब अजीब निगाहों से देख रहे थे। तुम्हारा गम खा गया तुम्हारी माँ को, मनहूस लड़की, 3 साल पहले किसके साथ भागी थी तुम? ताई उसे सख्ती से पूछने लगी। वो खोई हुई निगाहों से बस उनको देख रही थी, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे। अब बोलने को और कहने को कुछ नहीं बचा था। मोहल्ले की औरतें भी उसे अजीब निगाहों से देख रही थी। वो बस चुपचाप कोई बुत बने एक कोने में बैठी थी, बेहिस्सो हरकत। थोड़ी देर में जनाजा जाने को तैयार था। कफन में लिपटी अपनी माँ को देखकर वो बहुत रोई। ताई ने उसे ज़बरदस्ती शाजिया बेगम से दूर किया तो चारपाई के चारों कोने थाम कर मर्द उसकी माँ को कब्रिस्तान ले गए और वो रोती तड़पती रह गई। सिसकते हुए वो अपनी माँ के कमरे में आई थी। बेड पर बैठकर उसने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। ना उसे कुछ खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था। जाने कब तक वो ऐसे ही बैठी रही। फरहाद की निगाह सिर्फ एलफ पर टिकी हुई थी। वो उसे 3 साल पहले ठुकरा कर जा चुकी थी और वो पिछले 3 सालों से उससे इंतकाम लेना चाहता था। इंतकाम की आग में वो बुरी तरह जल रहा था और अब वक्त आ गया था कि वो उससे अपना बदला लेता। 3 साल पहले जब एलफ घर से भागी थी तो लोगों ने फरहाद को बहुत बुरा भला कहा था। फरहाद की बहुत बदनामी हुई थी और आज वो एलफ को भी वैसी बदनामी से 2-4 करना चाहता था जैसी बदनामी उसे मिली थी। मेहमानों का घर में आना जाना लगा था। एलफ के पास जो पैसे थे उसने वो ताया को दे दिए थे। वो उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगली सुबह उसे बहुत दुख हुआ जब ताया ताई ने उससे कहा कि वो उसकी माँ की वजह से एक ज़रूरी शादी छोड़कर आ गए हैं और अब वहीं जा रहे हैं। ये सुनते ही उसे नए सिरे से अजियत होने लगी। उनके जाने के बाद वो तन्हा रह गई और उसे बहुत वहशत हो रही थी। डर लग रहा था, खौफ आ रहा था। यूँ लग रहा था जैसे घर में कोई साए घूम रहे हों। वो खौफ से सिमट कर बैठ गई। दिल बैठा जा रहा था। अम्मी प्लीज़ वापस आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सर घुटनों पर टिकाए रोने लगी। रात हो चुकी थी, उसने अब तक कुछ खाया नहीं था। भूखी प्यासी बैठी थी। थोड़ी देर बाद घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो डरते हुए बाहर निकली कि शायद ताया और ताई वापस आए हैं, मगर फरहाद को देखकर उसकी जान निकलने लगी। वो वापस अपने कमरे में जाने लगी जब उसकी सख्त, भारी और सर्द आवाज़ आई, रुक जाओ। उसकी पुकार पर वो डरते हुए रुक गई। वो चलता हुआ उसके करीब आया। उसके हाथ में सिगरेट था। उसने सिगरेट फूंका और फिर गहरी निगाहों से उसे देखा। आज तुम हो और मैं हूं, तो क्यों ना इस रात को यादगार बनाया जाए ताकि तुम अपना गम भूल जाओ। वो उसे गबासत से बोलता मुस्कुराया तो वो दंग रह गई। उसने आंसुओं से भरी आंखों से देखा। आपकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। मुझे इस बार कमज़ोर मत समझिएगा। अगर आपने अब मुझ पर बुरी निगाह डाली तो आंखें निकाल लूंगी मैं आपकी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो वो उसकी जुर्रत पर हंस दिया। वे छोटी सी लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसने सिगरेट का जला हुआ हिस्सा उसकी गर्दन पर रखा और फिर हटा लिया। उसकी इस हरकत से एलफ को बहुत तकलीफ हुई।
गर्दन का वो हिस्सा जल चुका था जहां उसने सिगरेट लगाया था। बेसाख्ता गुस्से में एलफ ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। न सिर्फ फरहाद अपनी जगह से हिल गया बल्कि उसके हाथ से सिगरेट भी जमीन पर जा गिरा। वो उसकी हिम्मत पर वाकई हैरान हुआ था। चेहरे पर हाथ रखे वो उसे फटी फटी निगाहों से देखने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, खुद को बहुत पाकीज़ा समझती हो ना? आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। उसने गुस्से में कहते उसे खींचा और कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का दिया। वो खुद को उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी मगर वो मजबूत था। वो रोते हुए उसे माफ़िया मांगने लगी क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये शख्स गुस्से में उसके साथ कोई भी गलत हरकत कर सकता है। जब उसने इसका दुपट्टा खींचा तो इसकी रूह फना होने लगी। वो अपने नाखून उसकी गर्दन में गाड़ने लगी जिससे लम्हे भर को वो दर्द से सिसकता उससे दूर हुआ। उसी लम्हे का फ़ायदा उठाती वो बेड से उठ गई थी मगर वो दोबारा भागता हुआ उसके पास आया और उसको बाजू से पकड़ लिया। इस बार एलफ ने पूरी कुव्वत से उसके पेट में अपने हाथ से मुक्का बनाकर मारा जिससे वो दर्द से तड़पता उससे दूर हुआ। वो सहन में भाग रही थी और उसका इरादा घर से बाहर जाने का था ताकि वो इस दरिंदे नुमा इंसान से अपनी इज्जत बचा सके। जो ही वो मेन दरवाजे की तरफ भागी वो भी भागता हुआ उसके करीब आ पहुंचा। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। एलफ का पाँव लड़खड़ा गया और वो बुरी तरह ज़मीन पर गिरी। फरहाद हंसता हुआ उसके करीब आ रहा था। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकोगी, वो एतमाद से बोल रहा था। एलफ उठ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था शायद जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया था वैसे ही अपनी इज्जत भी खो देगी। वो उसके करीब आ रहा था और वो धुंधली आंखों से रोते हुए अपना माजी याद करने लगी जिस वजह से वो इस हाल में पहुंची थी। या अल्लाह मुझे इससे बचा ले। उसने आंखें मींच कर दिल से दुआ की तो आंसू उसके गालों पर फिसल गए। उसने एक गरीब घराने में आंख खोली थी जहां उसने बचपन में ही अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को ये सोचकर सीने में महफूज कर लिया था कि जब वो पढ़ लिख कर बड़ी होगी तो एक अच्छी नौकरी करेगी और अमीर हो जाएगी। उसके अब्बू उससे बहुत प्यार करते थे और उनका ख्वाब था वो पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने। मगर एलफ को क्या मालूम था कि वो अपने बाबा से बिछड़ने वाली है। जब वो 5वीं जमात में थी तभी उसके बाबा का इंतकाल हो गया और वो यतीम हो गई। सब लोग उसे तरहम भरी निगाहों से देखते थे मगर ताई और उनकी 2 बेटियों को इस पर कभी तरस ना आया। ये जानने के बावजूद कि अब वो यतीम है वो इस पर जुल्म करती थी। एलफ को अपने बाप की मौत का गहरा सदमा पहुंचा था। उसकी पढ़ाई तक छूट गई थी। ना स्कूल जाती थी ना पढ़ती थी। शाजिया बेगम का सहारा तो उनके शौहर ही थे। उनके जाने के बाद उनके पास कोई ऐसा नहीं रहा था जो उनकी कफालत करे। ताया को उन पर तरस आ गया तो उन दोनों का खर्चा उठाने की हामी भर ली। ताई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपना फैसला बदलें और इन माँ बेटी को घर से निकाल दें मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने पैसों से उन दोनों को पाला। फरहाद जो इस घर का बड़ा बेटा था वो एलफ को बुरी निगाहों से देखता था। बचपन से ही वो बहुत खूबसूरत थी। फरहाद उसे अपनी नौकर समझता। अपना हर काम उससे करवाना, उस पर रोब झाड़ना इसे बहुत अच्छा लगता। जब उसने 10वीं जमात पास कर ली तो आगे उसका कॉलेज पढ़ने का दिल था मगर ताया ने उसे आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया था और वो कहते थे उन्हें अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए जहेज जमा करना है, इसलिए वो उन दोनों का मजीद खर्चा नहीं उठा सकते। शाजिया बेगम खामोश हो गई और उन्होंने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। एलफ मायूस हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने प्राइवेट FA में एडमिशन लिया ताकि कॉलेज की फ़ीस ना देनी पड़े क्योंकि फ़ीस के पैसे थे ही नहीं। ताई ने अपनी दोनों बेटियां जो फरहाद से छोटी थी उनके रिश्ते तय कर दिए थे और अब उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। फरहाद के लिए उन्हें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि सब ख़ानदान और गांव वाले उसकी खसलत और फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो अनपढ़ था। उसकी शख्सियत में लाउबालीपन था। हर वक्त अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता। सिगरेट हर वक्त उसके हाथ में होता। जुआ लगाना उसका पसंदीदा मशगला था। लड़कियों को वो बुरी निगाहों से देखता था, इसलिए कोई भी शरीफ घराने के लोग उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे।
ताई बहुत परेशान थी। उसकी उम्र 27 साल हो चुकी थी और उसकी उम्र के लड़कों की शादियां भी हो चुकी थीं। उनकी अपनी बेटियां इससे छोटी थीं और उनकी शादियां भी हो गई थीं। अब वो पूरी शिद्दत से अपने बेटे का सोच रही थी। एलफ का FA मुकम्मल हो गया और वो जानती थी आगे पढ़ाई के लिए उसे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो शहर का खर्चा अफोर्ड करे। ताया ताई अपना रोना रोते थे कि बेटियों की शादी में बहुत खर्चा हो गया, अब उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। एलिफ ने यह गम भी सह लिया। अब वो 24 घंटे घर के कामों में मसरूफ़ रहने लगी। फरहाद की उस पर बुरी नज़र थी। वो अक्सर उसे हरासा करने की कोशिश करता। एलिफ उससे बहुत डर जाती। जब उसने ताई को शिकायत लगाई तो ताई ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसकी ज़बान को ताला लग गया। जब ताई ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि एलिफ उनके बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है, एलिफ शर्मिंदा होकर रह गई। कुछ अरसे बाद अचानक ताई और ताया का रवैया उनसे बदल गया और उन्होंने शाजिया बेगम से एलिफ का फरहाद के लिए रिश्ता मांग लिया। जब एलिफ को पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मरकर भी फरहाद जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती थी। शाजिया बेगम ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था। वो तड़प कर रह गई। उसकी मज़ाहमत बेकार गई थी। ताया ताई ने उसे अपने एहसानात याद दिलाना शुरू किए और ज़बरदस्ती उसके हाथ में अंगूठी डाल दी। अम्मी, आप क्यों बोली कुछ नहीं? आपने क्यों ये रिश्ता नहीं तोड़ा? वो रोते हुए उनसे पूछ रही थी। शाजिया बेगम बहुत शर्मिंदा थी। वो अपने जेठ और जेठानी के एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी, इसलिए उनकी बात से इनकार नहीं कर सकी थी। उस रात वो नींद की गोली खाकर सो रही थी और वो सहन में रोते हुए टहल रही थी। उस रात फरहाद नशा करते घर आया था और रात के इस पहर एलिफ को देखकर उसकी नीयत बदल गई। वो उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया और बेड पर धक्का देकर उस पर झुक गया। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर शाजिया बेगम की आंख खुल गई। ताया ताई भी उठकर उस कमरे तक पहुंच गए थे। फरहाद फौरी उससे दूर हुआ। शाजिया बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो रोते हुए एलिफ को कमरे में ले गई। उल्टा फरहाद ने उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो खुद उसके कमरे में आई थी। ताया ताई कुछ ना बोले। वो अपने कमरे में जा चुके थे जबकि शाजिया बेगम की आंखें खुल चुकी थीं। यहाँ घर में 2 हफ्ते बाद उसकी शादी की तारीख तय हो गई थी। एलिफ ने खुद को किस्मत के रहमो करम पर छोड़ दिया। रात को जब वो कमरे में आई तो शाजिया बेगम जाग रही थी। एलिफ, फरहाद तेरे लायक नहीं है। वो बहुत बुरा और गलीज़ लड़का है। अगर तू यहाँ रही तो ये शादी ज़बरदस्ती हो जाएगी। तू भाग जा यहाँ से, शहर चली जा। उन्होंने उसे राजदारी से कहा तो वो फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देखने लगी। उन्होंने उसे लाहौर में एक घर का एड्रेस दिया कि ये उनके कज़न का घर था। देख एलिफ, अगर तू चाहती है फरहाद से बचना तो चली जा। मैं झूठ बोल दूँ कि मैं नहीं जानती तू कहाँ गई। सिकंदर मेरा कज़न बहुत अच्छा इंसान है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगा। शाजिया बेगम उसे समझाने लगी और फिर अपनी कस्में देकर उसके रात के इस पहर घर से चले जाने को कहा। वो रोती बिलखती घर से निकली और फिर शहर जाने वाली बस में बैठ गई। सुबह हुई तो एलिफ की गैर मौजूदगी में घर में तूफान उठ गया। शाजिया बेगम भी रोते हुए मुकर गई थी कि वो नहीं जानती एलिफ कहाँ गई, किसके साथ चली गई। मोहल्ले में बहुत सी बातें बनी थी। फरहाद पर भी उंगलियां उठ रही थी कि उसकी हरकतों की वजह से एलिफ भाग गई थी। अपने ऊपर उठती उंगलियों पर उसका जी चाह रहा था वो एलिफ को ढूंढे और जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। उसने एलिफ को ढूंढने की कोशिश की मगर वो उसे कहीं ना मिली तो दिल में इंतकाम की आग लिए वो थक हार कर बैठ गया। एलिफ लाहौर पहुंच गई थी और जब वो अपनी माँ के बताए बंगले पर पहुंची तो दंग रह गई। ऐसा घर कभी उसने ख्वाबों में भी सोच नहीं रखा था। खैर वो डरती हुई अंदर आई और सिकंदर साहब को अपना तारुफ करवाया। उसे देखकर उनकी आंखें भर आई। शाजिया उनकी कज़न थी जिससे वो बरसों पहले शदीद मोहब्बत करते थे मगर शादी ना हो सकी। एलिफ भी उन्हें बिल्कुल शाजिया जैसी लगी। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और उसे घर में जगह दे दी। फरीदा बेगम का दिल जल गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि सिकंदर साहब शाजिया को पसंद करते थे
इसी बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने एलफ की नफरत भी दिल में पाल ली। वो एलफ का बहुत ख्याल रखते थे, उसे लाहौर के कॉलेज में बीए में एडमिशन भी दिलवा दिया। वो अपनी माँ को फ़ोन करके सब बताती थी और वो बहुत खुश होती थी, मगर उनकी बात कभी कभार होती थी। वो जानती थी अगर घर में किसी को भिनक भी पड़ गई कि वो एलफ से राब्ते में है तो न जाने क्या होगा। सिकंदर साहब के 2 बच्चे थे। एक बेटी की शादी अमेरिका में हुई थी और इब्तिसाम भी अमेरिका में ही मौजूद था। 2 साल का अरसा पलक झपकते गुजर गया। एलफ का बीए मुकम्मल हो चुका था। वो खुश थी, कम से कम उसने पढ़ाई तो कर ली। उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, मगर अम्मी ने बताया कि फरहाद अब भी उसकी ताक में बैठा है और ताया ताई भी शदीद गुस्से में है। इब्तिसाम पाकिस्तान वापस आ चुका था और जब वो एलफ से मिला तो उसे देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उसे हयादार लड़कियां पसंद थी और एलफ में उसे वो सब खूबियां नजर आई थी जो एक बेहतरीन लड़की में होती हैं। पहले सिकंदर साहब जो हर वक्त एलफ की तारीफ़ें करते थे, अब उनमें इब्तिसाम भी शामिल हो गया था और फरीदा बेगम को बहुत गुस्सा था। वो इब्तिसाम की अपनी बहन की बेटी से शादी का सोच रही थी, मगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। उन्हें ये खदशा होने लगा कहीं वो एलफ से शादी की ख्वाहिश ना जाहिर कर दे, वरना सिकंदर साहब तो बखुशी उसकी शादी कर देंगे, और ऐसा फरीदा बेगम हरगिज़ होने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने इब्तिसाम को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो लड़की एलफ घर से भाग कर आई थी, शादी थी उसकी। तुम्हें लगता है ऐसी लड़कियां शरीफ होती हैं जो अपने घर वालों को बदनामी का दाग दें? फरीदा बेगम की बात सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। फरीदा बेगम ने उसे वादा लिया था कि वो इस बारे में किसी से बात ना करे, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था कि एलफ ऐसा कर सकती है। उसने सिकंदर साहब से एलफ के यहाँ आने के पीछे की वजह के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे सच बता दिया, जिसे सुनने के बाद उसे काफ़ी हैरत हुई कि अगर उसका बाप सच कह रहा था तो उसकी माँ ने एलफ के बारे में गलत बयानी क्यों की थी। सिकंदर साहब भी इब्तिसाम के दिल में पनपती मोहब्बत को महसूस कर चुके थे। दूसरी तरफ फरीदा बेगम अपनी बातों से उसके दिल में नफरत डाल रही थी कि वो बहुत लालची है, उसे पैसों से मतलब है और इस घर में उसे उसकी माँ ने फ़कत दौलत की खातिर भेजा है। इब्तिसाम उनकी कही बात का यकीन नहीं कर रहा था। उसकी मोहब्बत को देखते हुए सिकंदर साहब ने उन दोनों की शादी करने का मशवरा फरीदा बेगम से किया, जिसे सुनने के बाद वो आग बगोला हो गई और अगले दिन वो एलफ के पास गई और उसे धमकी दी कि जैसा वो कहेंगी उसे वैसा करना है, और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो एलफ को उसके घर छोड़ आएंगी। ये सुनकर वो डर गई, क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी और ना फरहाद से शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने उनसे वादा किया कि वो वही करेगी जो उससे कहा जाएगा। कुछ दिन बाद डिनर की टेबल पर सिकंदर साहब ने इब्तिसाम और एलफ के रिश्ते के हवाले से बात की तो एलफ आंसू जब्त करके बैठी रही और फिर उसने वैसा ही कहा जैसा फरीदा बेगम ने कहने को कहा था। अंकल, मैं इब्तिसाम से शादी नहीं करूंगी। इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। ये मुझे हरासा करते रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। मुझे नफरत है इनसे। उसकी बात सुनकर इब्तिसाम को 440 वाट का झटका लगा। सिकंदर साहब दंग रह गए कि आखिर वो कह क्या रही थी। फरीदा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। शादी रोकने के लिए उन्हें ये तरीका बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो इब्तिसाम की गैरत को जानती थी, जो अपने ऊपर किसी इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जानती थी इसके बाद वो एलफ से नफरत करेगा, और ऐसा ही हुआ। एलफ की बात सुनकर सिकंदर साहब ने इब्तिसाम की काफ़ी बेइज्जती की और वो बदनाम होकर रह गया। उन्होंने सबके सामने ज़बरदस्ती उससे माफ़ी मंगवाई। इब्तिसाम के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वक्ती तौर पर उनकी शादी रुक गई थी, मगर एक रात सिकंदर साहब उसे एलफ से शादी करने के लिए फोर्स करने लगे और उस पल उसने फैसला किया कि वो एलफ से इंतकाम में शादी करेगा और उसके मुंह से सच उगलवाएगा। 2 महीना पहले ही एलफ उसे ठुकरा बैठी थी और आज इब्तिसाम ने उससे शादी कर ली। फरीदा बेगम को सख्त सदमा पहुंचा था कि इब्तिसाम कैसे राज़ी हो गया।
انہوں نے ابتسام کو بہت سمجھایا مگر اس نے نہ سنی اور ان کی شادی ہو گئی۔ فریدہ بیگم سوچ چکی تھیں ایلف ان کی زندگی سے آسانی سے نہیں جانے والی، اس لیے شادی کی رات انہوں نے جان بوجھ کر بیماری کا بہانہ بنایا تاکہ وہ راستہ ہموار کر کے ایلف کو گھر سے نکال سکیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کامیاب ہو چکی تھیں اور ایلف ایک نئی آزمائش میں مبتلا گھر واپس آ گئی، جہاں اسے اپنی ماں کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا، اور اب فرحاد اسے اپنا بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ جب سے ابتسام کو پتہ چلا تھا کہ ایلف کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، تب سے وہ اس کے لیے تھوڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ سکندر صاحب اسے فورس کر رہے تھے کہ ہمیں ایلف کے پاس جانا چاہیے، مگر وہ بضد تھا کہ نہیں جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب ملازم اسلم کی بیوی جو ملازمہ تھی وہاں آ گئی۔ صاحب، مجھے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں کہیں۔ ابتسام سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ سب جانتی تھی کہ کس طرح فریدہ بیگم نے ایلف پر ظلم کیے تھے اور اسے گھر سے نکالا تھا۔ وہ یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اس کی بھی ایک بیٹی تھی جس کے ساتھ ایسا ہی ظلم ہوا تھا کہ اس کی ساس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس لیے اس کی ممتا جاگ اٹھی اور ایلف کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہوئے اس نے ابتسام کو سچ بتانا شروع کیا کہ فریدہ بیگم نے اسے گھر سے نکلوانے کے لیے کتنی چالیں چلی تھیں اور شادی نہ کرنے کے لیے ایلف کو مجبور کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ابتسام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور ان سے ایلف کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا جو کچھ ملازمہ نے کہا وہ سچ ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی جان نکل گئی اور وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ انکار کر گئی کہ ملازمہ کا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے۔ ایلف خود گھر سے گئی ہے کیونکہ وہ ایک مکار، جھوٹی اور لالچی لڑکی ہے۔ یہ سنتے ہی ابتسام کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فریدہ بیگم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ ماما میری قسم کھائیں کہ ایلف کے بارے میں آپ نے جو بھی کہا وہ حرف بحرف سچ ہے اور وہ واقعی ایسی لڑکی ہے۔ اگر آپ نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا مرا منہ دیکھیں گی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ فریدہ بیگم کانپ گئی کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی انہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ نظریں چرا گئی۔ ایلف سچی لڑکی ہے۔ میں نے ہی اسے یہ سب کہنے کو کہا تھا اور میں نے ہی اسے گھر سے نکالا۔ انہوں نے مختصر جواب دیا، جسے سننے کے بعد ابتسام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ انجانے میں اپنی ماں کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سکندر صاحب کو کال کی مگر وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے۔ پاپا، میں ایلف کے گھر جا رہا ہوں، مجھے ایڈریس دیں اس کا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے بولا اور پھر گاڑی کا رخ گاؤں کی طرف کیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا کہ وہ ایلف کی سچائی جان نہیں پایا تھا۔ اس کی ماں نے بہت غلط کیا تھا اور وہ اپنی ماں کو اتنی آسانی سے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد رات کو وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور ایلف کے گھر کا دروازہ بجانا شروع کیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں کہ کس منہ سے اب اس کے پاس جائے گا، اسے معافی مانگے گا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا مگر اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تمہاری بیوی نے جو کیا اس کی سزا تم دونوں کو ملے گی۔ نکلو میرے گھر سے اور آئندہ یہاں تم دونوں کی کوئی جگہ نہیں، تم دونوں کی نوکری ختم۔ وہ اسلم کو غصے میں دیکھتی ہوئی بولی، معاف کیجیے گا بی بی جی، مگر میں ظلم دیکھ کر خاموش رہتی تو اللہ کی حضور ظالم کہلاتی۔ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے یہ سب کیا، مجھے اسے بہتر ملازمت دے گا وہ۔ اسلم کی بیوی اعتماد سے بولی اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ فریدہ بیگم غصے میں گھر میں ٹہل رہی تھی۔ وہ تکلیف سے زمین پر گری تھی۔ اس کے اندر اٹھنے کی اور اپنا بچاؤ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا
جس وجہ سے وہ کافی نڈھال ہو چکی تھی۔ فرحاد اس کے قریب آ رہا تھا۔ پلیز میری مدد کریں، امی مجھے بچا لیں، وہ تکلیف سے سسکتے ہوئے بولنے لگی۔ ابتسام جو دروازہ بجا رہا تھا، اس نے جب ایلف کی آوازیں سنی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا الارم دینے لگی۔ دروازے پر دستک دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، سو وہ اپنی گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا اور وہاں سے گھر کے صحن کی دیوار پر پیر رکھے صحن میں کود گیا۔ جب اس نے فرحاد کو ایلف کے قریب آتے دیکھا تو اس کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ غصے سے فرحاد کے قریب آیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ ایلف دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابتسام نے اسے اس درندے آدمی سے بچا لیا۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے ابتسام سے پوچھنے لگا۔ ایلف کا شوہر۔ ابتسام کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ابتسام اسے تب تک مارتا گیا جب تک اس نے معافی نہ مانگی۔ اس کے بعد وہ اپنا زخم لے کر گھر سے بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایلف کے پاس آیا۔ ایلف تم ٹھیک تو ہو نا؟ دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اب، وہ اسے شانوں سے تھام کر بولا۔ ایلف اس کے سینے سے جا لگی۔ ابتسام اگر آج آپ نہ آتے تو وہ میرے ساتھ… پلیز ابتسام مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے امی کے پاس جانا ہے، مگر وہ بھی مجھے چھوڑ گئی، میرا کوئی نہیں رہا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سے سکتے ہوئے رو رہی تھی۔ ابتسام اس کا درد محسوس کر سکتا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو گھر چلیں، وہ اسے محبت سے بولا تو وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی میں لایا۔ سارے راستے وہ روتی رہی تھی۔ ابتسام اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ جو ہی وہ اسے لے کر گھر میں داخل ہوا تو فریدہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ ابتسام اسے محبت سے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ دوسری ملازمہ سے کہہ کر اس نے ایلف کے لیے کھانا منگوایا۔ فریدہ بیگم کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایلف کو اس کی زندگی سے ہر قیمت پر نکالنا چاہتی تھی۔ وہ چپکے سے کچن میں گئیں اور ملازمہ کو کسی کام سے بھیج دیا۔ انہوں نے کچن کے کیبنٹ سے زہریلی دوا نکالی اور کھانے میں مکس کر دی۔ تمہاری موت ہی اب تمہیں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالے گی، انہوں نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے سوچا اور چلی گئی۔ ملازمہ کمرے میں ایلف کے لیے کھانا لے گئی، مگر وہ سو چکی تھی۔ ابتسام کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے چند نوالے لیے تو اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سکندر صاحب اس کے پاس آ رہے تھے۔ اس کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ گاڑی نکالو، ابتسام کو اسپتال لے کر جانا ہے، وہ اسے زمین پر گرتا دیکھ کر چیخے۔ فریدہ بیگم بھی کمرے سے باہر آ گئیں اور اس کی حالت دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے دیکھا ایلف سو رہی تھی۔ ابتسام، کیا تم نے وہ کھانا کھایا؟ اس میں تو زہر تھا، چلو جلدی اسپتال۔ فریدہ بیگم پینک ہو گئی تھی اور ان کی بات پر ابتسام جلدی سے اٹھا اور سمجھ گیا کہ یہ اس کی ماں کا کیا کارنامہ ہے۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر وہ کھانا زمین پر پھینک دیا تاکہ ایلف نہ کھا سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسپتال پہنچ گئے تھے۔ اگر ابتسام کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، فریدہ بیگم روتے ہوئے اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ 5 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا اور اس کے جسم سے زہر نکال دیا گیا تھا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ فریدہ بیگم کو زبردست دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے ابتسام سے معافی مانگتے توبہ کر لی کہ اب وہ کبھی ایلف کے بارے میں برا نہیں سوچیں گی اور اسے قبول کر لیں گی۔ تھوڑی دیر میں اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ایلف ہنوز سو رہی تھی۔ وہ اس کے برابر میں لیٹ گیا اور اسے اپنے حصار میں لیتے آنکھیں موند گیا۔ اگلی صبح جب ایلف کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ابتسام کے حصار میں پایا۔ وہ حیرت زدہ سی اٹھی۔ ابتسام بھی اٹھ گیا تھا۔ ایلف، میری زندگی ہو تم، اور مجھے بہت دیر سے پتہ چلا کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آئی ایم سوری، میں ماما کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ نہیں ابتسام، پلیز ایسا نہ کریں، بس آپ مجھے کبھی مت چھوڑیے گا، وہ یکلخت روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آزمائشیں اب ختم ہو چکی ہیں۔
ابتسام کی صورت اسے ایک بہترین صلہ ملا تھا۔